चलदियां रालां दा कोई कातों सपनी लाभ उठावे फौजन कातों अपने ढिड विच सेठ दा कीता पाप हटावे जो तेरी दस्तार नूं पैंदा तोड़ देई ओ गुट वे उठण दा वेला उठ कीतिया उठ वे उठण दा वेला सगले जग नूं परदा कोई कोन जगांदा किसे नूं लगदा गोली किसे दी हिक नूं विन्ने तगमा किसे दी हिक ते पबदा तू खंडे दी तार दे विचों लिश्क वांगरा पुट वे उठण दा वेला उठ कीतिया उठ वे उठण दा वेला जड़ वैरी दी पुट वे तमाम श्रोतिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਅਨੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਲੈਨਟ 104.6 FM ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ YouTube ਔਰ Facebook ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਔਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਚੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਥੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਟੈਫ ਹਾਈ ਹੋਈ ਟੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ USA ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਔਰਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਫ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਟੋਟਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਹੋਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਈ ਹੋਏ ਵੈਲਕਮ ਟੂ the radio show today. Thank you so much. And thanks for making time for us. Firstly, I guess, I've in my language already introduced you very briefly and what we're about to do on Saturday, or what rather you've organised. So please tell my listeners a little bit about your own background and, why you feel so passionate about this issue, the 6 Asian females that have been murdered by this not so lone wolf in the USA. Yes, absolutely. So first of all, my name is Steph Hai Hui Tan. As you said, people just call me Steph, but I was born with the name Hai Hui, and in Chinese that would be said Tin Hai Hui, and my last name's Tan, which is a Singaporean last name. Right. And I was born and raised in New Zealand, so I integrated into Western society while growing up in a Chinese Singaporean household, and that can create some cultural conflicts, as you can imagine.
imagine. And I was trying to weave myself in between those two very drastically different cultures. And I feel so incredibly passionate about this topic of stopping anti-Asian hate because unfortunately I grew up with a lot of racism in New Zealand in my childhood. And then my mother had a different experience as a migrant coming here as an adult. And I can touch more on that later. But essentially, upon the shootings that you bring up, my friends and I have been incredibly traumatized and deeply saddened by this event. And that is on top of the 1,900% increase in anti-Asian hate crimes in the USA during the coronavirus if I alone. can just interrupt briefly, Yes, come in. maybe you can enlighten people who may not know what has actually happened. Yeah, so I maybe think that's a good briefly idea. you can just touch upon that. What exactly happened? In the USA? Absolutely. Recently, there was a shooting in Atlanta, Georgia, where a 21-year-old white male murdered in a shooting 6 women, 8 people, but 6 of them were Asian women. He went to a massage parlor. And people raise this issue as a sexism and a racism issue, in which, they were women. And these were also women considered to be sex workers, in which they were engaging in this type of work purely for financial purposes to serve their families. And it was really atrocious what happened. So it obviously caused this deep outrage in America. You can see the surge of Stop Asian Hate protests happening all over there. And we're bringing that here to New Zealand. Yeah, so this kind of takes us back to last year. This is still fresh in everyone's minds, the Black Lives Matter movement, where George Floyd, the policeman's knee and I can't breathe. I mean, I feel this is no different. Absolutely, no. It was atrocious what happened to him, and I absolutely agree that we had those amazing protests here to show our solidarity, and then we use those BLM movements in New Zealand to show the atrocious acts, of course, to Māori and Pacifica communities here. Shedding light on our own Indigenous people was really valuable, and especially that we have a very prominent and strong Asian community in New Zealand. This movement this weekend of Stop Asian Hate absolutely has to shed light on all of our experiences. I don't know a single one of my Asian friends who have not endured Asians suffering to do with purely based on their skin color growing up. Definitely, I have a question, especially in the American Context. politics. Yes. We know Trump and the We right can wing. also bring in my partner as an sure, American if, here. So, if you wish to join in. I mean, I especially the rise of Trump and Bolsonaro in South America and Modi in India, this typical fascist right-wing politics all around the planet. I mean, on the stage, Trump is saying China virus, and it's come from China. I mean, okay, you have some economic war with Europe, with China, keep that on side, but that create hate within the community. So I personally think it's kind of institutionalized racism in recent times. So what would you wish to say on that? What I think, yes, I definitely agree that him normalizing the statement China virus obviously had horrific repercussions. In my opinion, I don't think he was aware of the intense repercussions it would have on the Asian communities globally, but I do agree that it certainly has sparked a lot of hatred, and I don't think he caused any of the pain towards Asians. I think he brought it up to the surface and amplified what was already there. And I'm sure my partner here can agree with the sentiment as an American. His name's Blake Robertson. So, welcome, Blake. Thank you. Love to hear from you. Yep. Yeah, I would have to agree that with a lot of Americans, when rejecting the system that we had, voted Donald Trump into office. And I believe a lot of these Americans that were just searching for something outside of what we had been getting didn't realize the repercussions of taking someone into office that's kind of so careless with the things that he said. And I believe out of Trump's own ignorance, he wasn't even completely aware of the damage that he would be causing with these statements. And unfortunately, like Steph was saying, all these issues that, were somewhat dormant to the average
the average person's awareness in America are now up in forefront because of his amplifying of these, racial remarks or issues and tensions in America. Well, not only these remarks, I mean, building a wall with Mexico and, children are in those camps and so I personally think it was an innocent. You believe there was malicious intent? Yeah, I mean, have those Bannon type in his campaign and those typical right-wing agenda. So yeah, I think that's definitely fuel the whole scenario. And there's always those madmen. Like the Australian one who came here, and did all the Mexican. The Stefan Molyneux and the. Oh no, I'm just saying the guy who came from Australia. Oh, okay, the Christchurch attack. But I think I would agree with Steph that the racism against Asians has always been there. Like if we take Aotearoa, like back in the day, the poll tax on the Chinese people, and they were not equals. They were. Things have always been there. The discrimination, the racism has been there. But I think this just brings it to a whole new level where, like, just about everybody can see it now. Well, and in addition to that, if we stick with America after the Second World War, the concentration camp for Japanese in America, right? They were nothing to do with those, they were not spies. They were just normal families. Purely racially motivated. Purely racially motivated. So there's something built in the. I mean, we can go in the history of. There are a lot of examples. Actually. I hear what you're saying, and I think I can validate how you're feeling with that. With taking this perspective, is that when Trump was on his rise to office, I think he saw him getting there as the most important thing, and I believe through his own narcissism. About that at any means necessary. That would end up being a positive thing. And unfortunately, how the American politics system has gone, and economics as well, is to gain support, and we've seen this in history many times, to gain support, pinning, gathering people together against in a divisive cause, say against, for instance, the Mexicans. He gathered support by scapegoating Mexicans as, the issue as to when there's potentially poor white people. Same situation. There's poor white people wondering why they don't have a job, why their life is so difficult. Instead of corporate America taking responsibility, people like Trump taking responsibility. Well said. They put it on Mexicans. Now they're putting it on Chinese. And there's just such immense suffering there that politicians have a unfortunate way of playing on people's emotions to pin them against and scapegoat other minorities. I mean, you can draw an exact parallel with the Modi in India. Exactly the same philosophy. There's an economic crisis, but he wants to blame the Muslim and Islamophobia as well. Muslims are terrorists. That happened after 9/11. America didn't have Trump then. It's just easier to scapegoat somebody and reduce people to their immediate identity rather than actually deal with the issues that are causing inequity in societies. I think that's what it sort of boils down to, and we see it in just about every country. 100%. My mum enlightened me of a very unique perspective that's going back to, her as a migrant, the racism that she faced, differing from mine in childhood. So she said that she remained quiet when people would tell her, go back to China, or all these horrific Asian hate speech towards her. She said she would just take it. And I said, why? She said, because
no one in New Zealand asked me to come here. I chose to leave China to come to New Zealand. Yes. And I should just be grateful that I am here. They're nice enough already for giving me a place to be here. And I said, I understand, but that makes me feel so much pain that you feel that you have to take that. And she understands now that with our generation, us being born here and hearing, like, because we see ourselves as New Zealanders just as anyone else, and we don't belong. It's crazy. And so she says, like, she completely understands our younger generation and depends on us to change the narrative. So our future children don't have to grow up telling themselves, I accept this kind of speech. I accept being told I am inferior, because that is certainly not okay anymore. It's always the subsequent generations of migrants. So I don't know whether you stayed on at the Unity conference when the Panthers were speaking, the Polynesian Panthers. I see. I did not hear that. Okay, so we had Melania who and Alec, I think the other guy. They're in their 60s now. Okay. So back in the day, they were 16 and 17-year-olds when they drew inspiration from the Black Panthers in the States, and they formed the Polynesian Panthers here. So that they were the next generation of Pacifica people here. So they said exactly the same thing. You know, our parents were these most law-abiding migrants who would not challenge authority. So they sort of took it upon themselves and modeled themselves along the Black Panthers, and they had lots and lots of stories to share of direct action and the sort of stuff they did. But anyway, I think we won't sort of sidetrack there. But no, I totally value that. A lot of inspiration there, and so I'm thinking, I'm mindful of time. So about Saturday, what have you guys planned for this coming Saturday? So this Saturday we are going to Aotea Square at 3 p.m. and everyone is invited. It doesn't matter what your skin color is. It's not just about showing solidarity for Asian Americans who fear leaving their home and are in fear of their family members being hurt, but it's also for the Kiwi Asians who have silently suffered. All that suffering and pain has been kept just with ourselves for so long, and now we want to create awareness, but with compassion. There's no intent to point fingers and blame or anything like that. It's just to create awareness among New Zealand and say this issue is not localized to just America. It is present and pervasive in New Zealand. And while we share this awareness, we can then figure out solutions and how we can support another. Number one, supporting Asian businesses, because restaurants have tanked. Yes, all restaurants have during COVID, but particularly the fear of the virus coming from China, etc., terrible rhetoric like that. So supporting those businesses, going to our favorite restaurants, celebrating the culture that's so integral to New Zealand's social fabric. And then number two, supporting one another individually, checking up on our Asian friends, saying, how are you after that recent shooting? That was horrific. Are you doing okay? You know, just having someone to listen and validate our experiences from the outside, that means everything, because every little step helps us to feel integrated in New Zealand society together and make us not feel so on the outside. And also ensuring that we don't label one another like Asian friend, this friend, just saying this person's name is Steph, this person's name is Blake, etc. Just treating us in the same level of a human being as anyone else. Absolutely. So this is at 3 p.m. on Saturday, that's 27th of March in Aotea Square. Meeting Aotea Square and hopefully marching down Queen Street. Marching, okay. Yeah. So very peaceful gathering, I'll reiterate that. Absolutely. So I was looking at your Facebook event. I think there's hundreds and hundreds of people. I think it's 400 something when I looked this morning. So, the support is growing. Where should people go and look if they need to find out more details about this event? So, if they can Facebook search Stop Asian Hate March in New Zealand, they'll come across the event. Okay. We'll make sure that we inform our listeners at the end of our show as well. So Stop Asian Hate March. Okay. In New Zealand. Right. Perfect. All right. And should anybody wish to give you a supporting hand, lend you a hand, can they just reach you through this? Well, I know what I'm doing, so. Yeah, absolutely. Come along. Yeah, just honestly, your presence is valued more than anything. That makes me so happy. Whoever's just open to listening, that means the world. We have fantastic speakers. We're all ready to share our experiences. Just another level or layer. It
takes a whole nother extent of bravery, especially for people of Asian descent, to speak out. Because Western society promotes openness, but Asian culture, we like to keep things more to ourselves and like keep that suffering to ourselves because we're afraid of burdening others. But so it's such a vulnerable act, and I really, ask upon everyone to appreciate that fact. Yeah, we should dedicate this rally to Comrade Blair Peach, the guy who given his life for the racist hug, that and also I guess there have been many women comrades as well who have sacrificed their lives for the cause, for the movement. So thank you for taking time out to be in our show, and thank you for taking the initiative for organizing this Saturday's event. It's much needed, and sometimes I think we all are so busy in our lives, and we feel from the bottom of hearts that this is wrong, there was a wrongdoing, but sometimes we just don't have the time to actually go out and organize because there are so many fights to fight. So well done for putting this together, and we'll definitely be there with our sound services. Thank you. And we'll try to build as much support as we can between now and Saturday. Thank you both so much for having us and for supporting. Shout out to Love Aotearoa Hate Racism. You guys have been so immensely helpful. So I'm excited to see you guys and everyone there. Thank you so much. We will be there. So now I just need a quick 5 minutes to translate all of this. And I guess I know you're really busy. So we're going to let you head off, and we'll see you on Saturday. Thank you so much. Thank you. Thanks, Steph. Thanks, Blake. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਹਾਈ ਹੋਏ ਟੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਐਂਗਲੋਸਾਈਜ਼ਡ ਨਾਮ ਸਟੈਫ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਲੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੋ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸਿਸਟ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ 51 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਮਰਦ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਟਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੋਰੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੋਰੀਅਨ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋ 6 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਹਾਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੋਰੀਅਨ ਨੇ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਾਪ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੇਟ ਮਾਰਚ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵ ਆਊਟੇਰਿਆ ਹੇਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੂ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲਡ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰੇਸਿਸਟ ਅੰਡਰਟੋਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਲੇਕ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਬਲੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੈਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਫਿਰੋਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਵੇ ਲੋਕੋ ਨਾ ਭਗਤ ਸਰਾਫੇ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਵੇ ਲੋਕੋ ਨਾ ਭਗਤ ਸਰਾਫੇ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਵੇ ਲੋਕੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਰਤੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ। ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਸਾਥੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਦੱਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸਾਜ਼ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਆ ਕੇ ਪਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣਗੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ RSS ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ।
ਪਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਔਰ ਸਹੀ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ। ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਸੱਚ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ। ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਬੋਹਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100% ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮਝ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਫੌਜ ਹੈ ਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਅੱਜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅਵਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਢੰਗ, ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100% ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੰਬਤਾਵਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹੀ ਹੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਨਾ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਸਾਥੀ ਜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ, ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆ ਮਾਲਵੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹਰਾਂ ਦੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਹਰਾਂ ਦੇ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਹਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਸਾਰੀ ਏ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੂਡ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਏ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਏ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਚ 88% ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, 88%। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ 88% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘੋਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਚਲਾਉਣ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੱਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾੜ-ਪਿੜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਨ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਬੰਗਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂਝਪਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਤੇ BJP ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕ ਵੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MSP ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, APMC ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BJP RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖਰੇ ਵਾਵਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਲਿਖਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਪਾਏ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਘੋਲ ਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਘੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਦਗਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਆ? ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਯੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ RSS ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਦਈਪੂਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਦਈਪੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ NRC ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਦਈਪੂਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, RSS ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਥੀ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਤੋ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ, ਔਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਲਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭੂਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ, ਬਿਨ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਏ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਕਿ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਏ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ WTO ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਆ। ਔਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਥਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂ ਅਨੁਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 2-3 ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ NGO ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੋ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਨ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਔਰ US ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ US ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਐਨੀਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ US ਏਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਡ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ UK ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਲੇਵਰੀ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਔਰ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਫਾਫੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਔਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਈਅਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ P ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਸਲ ਬਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ 6 ਮੰਥਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਈਕ ਟਰੀਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਰਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਡੈਨਿਸ ਮਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 10-12 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਡੈਨਿਸ ਮਾਗਾ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ O800 ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ MBI ਨੂੰ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਔਰ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਅਟੈਚ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਲੇਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ, ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਲ ਬਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਓਪਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ, ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਰਿਲੀਫ ਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਕੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਸੀਗੇ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ CEO, ਜੈਸਪਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਪਰੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਆ, ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਥੀਕਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ AUT ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਲੇਵਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, UK ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਯੰਗ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਥੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਐਥੀਕਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੱਕ, ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੂਗਾ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਪਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਅਟੈਚ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਟਾਕਰਨੀਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ few more months ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ, few more months ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, few more ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ few more months ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ this is not enough। ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਸਿੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ we hear you, we feel your pain, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਨ ਹੋਲਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਔਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਆ 27 ਮਾਰਚ ਉਸ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸਟੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਫਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਮਤਲਬ 20,000 ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਉਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਆਥਰ ਹੇਟਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਵ ਆਥਰ ਹੇਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਲ ਡੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਕ ਓਕੇਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ, 2nd ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਲ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਉਹ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ
ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਂਥਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ ਮਾਓਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਟ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਟ੍ਰਿੰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਇਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰजेस ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੀਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਲਵਿਦਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰੀ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਪੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਮਾ ਹੱਟਾ ਦਾ ਸਖਤ ਕਮਾ, ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਮਾ ਹੱਟਾ ਦਾ ਸਖਤ ਕਮਾ। ਜਦ ਦੇਸੋਂ ਤੁਰਿਆ ਰਾਮਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗੰਢੜੀ, ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਲੇਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਹੁਬ ਕੇ ਰੋਈ ਅੰਬੜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਛਣਕਾਉਣਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕੇ ਸੋਨਾ। ਹੁਣ